हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू एमपी लर्निंग जोन। आज वीडियो में आम प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर कोर पेपर 4 रही यूनिट 2 देखा मध्ययुग काव्यर आंगिक वैचित्र्य संपर्क में तार विषय विन्यास जो रही। चैनल नुआ होते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ एंड ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक करंतु जहाद्वारा मोर प्रतिटी वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखक जीव। कौन रही विषय विन्यास देखा मध्ययुगीय ओडिया काव्य तार विषय वस्तु निमित्त पुराण साहित्य निकट में चिरऋणी। मध्ययुग से काव्यटा ओडिया काव्यटा तार विषय वस्तु जो रही से विषय वस्तु पुराण साहित्य उपर से चिरऋणी रही। राम कृष्ण नड़ अनिरुद्ध सांब प्रमुख पौराणिक चरित्र गुड़िक नायक रूपे ग्रहण कर काव्यकारगण गढ़ी उठी काव्य संसार जार संख्याटा सर्वाधिक रही। काव्य अनुशीलन कले स्पष्ट उपलब्धि करहब जे विषय वस्तुर परिकल्पनाटा से काव्य गुड़िकर विषय वस्तुर परिकल्पनाटा निमित्त संस्कृत पुराण अपेक्षा ओडिया काव्य ओडिया भाषा तार नवीकृत संस्करण को ही सेमाने विशेष भाव ग्रहण करिछंती। काव्यकारगण ए दिगरे सेमानकु प्रेरणा जोगैछि सरला दासंक महाभारत तापरे बलराम दासंकर जगमोहन रामायण और जगन्नाथ दासंक भागवत आ अच्युतानंद दासंकर से हरिवंश इत्यादि सेमानकु प्रेरणा जोगैछि। आ एसबुथुरु से पौराणिक आख्यान सब से ग्रहण करी सेमाने सृष्टि करिसेंती पुराणाश्रयी काव्य साहित्य। पुराण को आश्रय करी सेमाने काव्य साहित्य सृष्टि करिसेंती काव्यकारगण। नेक्स्ट तापर देखिबा यार विषय वस्तु कौशल से आभिमुख्य को एहिपरि भाव में ओडिया काव्य को विभागीकरण करा कौन रही पौराणिक काव्य ओडिया काव्य को चारि भाग में विभक्त कर मध्ययुगीय काव्य को केते भाग में विभक्त कर कहले चारोटी भाग में। प्रथम हूँ पौराणिक काव्य तापर नेक्स्ट हूँ काल्पनिक काव्य ऐतिहासिक काव्य और अनुदित काव्य चारि भाग में विभक्त मध्ययुगीय ओडिया काव्य। तापर पौराणिक काव्य पुणी पुराण आ पुराण भित्तिक दुई भाग में विभक्त। काल्पनिक काव्य राजकुमार राजकुमारी को लेकर रचित होइछि प्रधान। तापर साधारण नायक नायिका को लेकर रचित होइछि काल्पनिक काव्य। ऐतिहासिकटा इतिहास भित्तिक और किंवदंती मूलक रही। तापर अनुदित काव्य रही अनुसरण और अनुवाद दुई भाग में विभक्त। तापर पुणी पुराण भित्तिक जो रही पुराण सेटा राम काव्य कृष्ण काव्य और आख्यान काव्य भाव में तीन भाग में विभक्त होइछि। राम काव्यटा संपूर्ण रामायण को रचित होइछि गोटे भाग में विभक्त और रामायण एकांश भित्तिक संपूर्ण रामायण को लेकर रचित होइतबा बेले गोटे आ गोटे होइछि रामायण किछि अंश को लेकर रचित होइतबा काव्य। आ तापर पुणी कृष्ण काव्य ब्रजलीला मूलक तापर मथुरा लीलामूलक और द्वारिका लीलामूलक तीन भाग में विभक्त कृष्ण काव्य। तापर आख्यान काव्य गुरु और लघु दुई भाग में विभक्त। ए सबू को लेकर राम काव्य और कृष्ण काव्य उभय को लेकर आख्यान काव्यटा रचित होइछि। नेक्स्ट देखिबा प्रथम पॉइंट होची काल्पनिक काव्य बा आख्यायिका काव्य। काल्पनिक काव्य को आख्यायिका काव्य बोली मध्य कहा जाए। तापरे ओडिया काव्य प्रणेता ओडिया से काव्य प्रणेता विभिन्न कथावस्तु को आधार करी बहु विचित्र काव्य सृष्टि करिसेंती काव्य प्रणेता माने। केतेबेले सेमाने विषय संग्रह करबा पाई रामायण महाभारतर विशाल कलेबर प्रति आकृष्ट होइचंती तो केतेबेले अन्यान्य महापुराणर लोकप्रियता तथा कलात्मक रचित तथा आख्यान आहरणर सेमाने प्रयासी होइचंती काव्य प्रणेता माने। केतेबेले सेमाने रामायण महाभारतर को ग्रहण करिचंती काव्य रे आ केतेबेले
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟରେ। ଆଉ କେତେକ କବି ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକର କେବଳ କଥା ବୀଜ ବା ମୋଟିଭକୁ ନେଇକରି ତାହା ସହିତ ଏ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ଲୋକକଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ମୋଟିଭକୁ ସଂଯୋଜନ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳ୍ପିତ ବା କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ କଥାବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ କଳରବର ସେମାନେ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟରୁ ସେ ସଫଳତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାପରେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର କଥାବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଧାରି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ ବା କଳ୍ପନା ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଖ୍ୟାନ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କଥା କାବ୍ୟ ଓ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଭାବେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମୂହ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସମୂହ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ସଂଖ୍ୟାଟା ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟକାରଙ୍କ ମୋହ ଯେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ବିପୁଳ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଏହି କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କିମ୍ବା ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଦୁଇ ଭାରି ବ୍ୟବହୃତ ଯେପରି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କିମ୍ବା ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଠି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ କାବ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ସେ ସମାଜର ନାରୀ ଯେଉଁ ନାୟକ ନାୟିକା ଭୂମିକା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କଳେବର ଓ କଥାବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥାପନ କୌଶଳ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯଥା ଦୀର୍ଘାବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁକାବ୍ୟ ରହିଛି। ଗୁରୁକାବ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନରସିଂହ ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା, ଲୋକନାଥଙ୍କର ରସକଲା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟବତୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘାବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁରୁକାବ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ସବୁକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅ। ଏଇଟା 8 ମାର୍କରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ରବୟବ ବିଶିଷ୍ଟ ଲଘୁ କାବ୍ୟ ରହିଛି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ତ୍ରିପୁର ସୁନନ୍ଦୀ, ଦୟାନିଧିଙ୍କର ପ୍ରେମଲତା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁରୁକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଗୁରୁକାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଲଘୁ ସେ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁର ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନ କିମ୍ବା ବିପ୍ରଳମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ବିଚିତ୍ର ବିଳାସ ପ୍ରତି କବି ମାନସର ମୋହ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଏଥିରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର କଳ୍ପଲତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନ, 1 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ଏସବୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏଥିରୁ 5ଟି 8ଟି କି 10ଟି ଲେଖିଲେ ହେବ। ତାପରେ ଏଥିରୁ 2ଟି କାବ୍ୟର ସେଟା ଉଦାହରଣ ଦେବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପଲତା ରହିଛି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଶିଶୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଷ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ରାମବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ କ'ଣ? ରାମବିବାହ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିଧିବିଦ୍ଧ କାଳ୍ପନିକ ପ୍ରେମାଖ୍ୟାନ ମୂଳକ କାବ୍ୟ କଳ୍ପଲତାର ରଚୟିତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉଛି କଳ୍ପଲତା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମବିବାହର ରଚୟିତା ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ ପରିଚିତ। ସେ ଶିଶୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦାସ। ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପଲତାର ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ। କଳ୍ପଲତାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନୃତ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟସଭାରେ ଅପ୍ସରା ସୁରେଖା ହଠାତ୍ ତାଳଭଙ୍ଗ ହେଲେ। ତାଳଭଙ୍ଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳଭଙ୍ଗ ସେ କଲେ। କାରଣ ନର୍ତ୍ତକୀ ସୁରେଖା ସେଠାରେ ତାର ପ୍ରଣୟୀ ବସନ୍ତକ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରେଖାର ତାଳଭଙ୍ଗ ହେବା ଦେଖି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ସୁରେଖାଙ୍କର ସେ ତାଳଭଙ୍ଗ ହେବା ଦେଖିକରି ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରେଖା ଆଉ ବସନ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସେ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରିକି କ୍ରୋଧକୁ ସେଟା କରି
ସମ୍ବରଣ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। ତାପରେ ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଫେରିଯିବେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଅନୁସାରେ ବସନ୍ତକ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶର ରାଜା ବିଦ୍ୟା ବିନୋଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅମର ଶିଖର ନାମରେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସୁରେଖା କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶର ରାଜା ଧର୍ମଧ୍ୱଜଙ୍କ କନ୍ୟା କଳ୍ପଲତା ରୂପେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବସନ୍ତକ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅମର ଶିଖର ନାମରେ ଆଉ ସୁରେଖା କଳ୍ପଲତା ନାମରେ ରୂପରେ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଶାପ ପାଇ ସୁରେଖା ଓ ବସନ୍ତକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କୁମାରୀ କଳ୍ପଲତା ସଖୀ ମଦନମତା। କଳ୍ପଲତାଙ୍କର ସଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଦନମତା ସହିତ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣ କୁନ୍ତଳା ନଦୀ ତୀରରେ ବାଲୁକା ଲିଙ୍ଗ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେଠାରେ ଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗମକୁ ଦେଖି କଳ୍ପଲତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମଲ୍ଲାଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ଅବନବୀ ଅବତାର କାମ ବା ଅମର ଶିଖଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଏକ ଚିତ୍ରପଟ ପ୍ରଦାନ କରି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଆଣି ତା ସହିତ ଭେଟ କରାଇବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଳ୍ପଲତା ଜଙ୍ଗମଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେ ଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଙ୍ଗମ ଠାରୁ ରାଜକୁମାର ରୂପ ଗୁଣ ବନ୍ଦନା ଶୁଣିବା ଦିନଠାରୁ ରାଜଜେମା ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର ଶିଖ। କ୍ରମେ ରାଜକୁମାର ଅମର ଶିଖରଙ୍କର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ବୟସ ହୁଅନ୍ତେ ପିତା ତାଙ୍କର ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅମର ଶିଖ। ତାପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅମର ଶିଖର ଜାଣିପାରି ଜାତିସ୍ମର ପରି ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଜାତିସ୍ମର ପରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହିଛି ତାର ବୃତ୍ତାନ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରି କଳ୍ପଲତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରିୟ ସଖା ମାଳତୀ ମଧୁକରଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତିସ୍ମର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବା ସେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଭାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ମନେ ପକାଇ ଶ୍ରବଣ କରି ଦିନେ ରାଜକୁମାର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ବଧୂଜ୍ୟଗିରି ଯିବା ଅବସରରେ ଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ତଥ୍ୟ ସେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅମର ଶିଖର କଳ୍ପଲତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜେମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ରାଜକୁମାର କାମଜ୍ୱାଳାରେ ଅଧିକ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଚିତ୍ରପଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରସଭାର ସୁରେଖାର ନୃତ୍ୟ ଓ ଶାପ ବିଷୟ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ବା ସେ ଅଭିଶାପର ସେ ବିଷୟଟା ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ମତି ଜେମାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନକୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେହି ଦିନକୁ ଶେଷ ଚୈତ୍ର ମାସଟା ଶେଷ ହେବାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରି ଛଦ୍ମବେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀପୁତ୍ର ମାଳତୀ ମଧୁକର ଓ ଯୋଗୀ ଜଙ୍ଗମଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ସେ ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିନିଅ ପଢ଼ିନେବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିନେବ। ଏହାର କାବ୍ୟ ପରିଚୟ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ପରିମଳା ରହିଛି ପରିମଳା ନରସିଂହଙ୍କର ସେଣଙ୍କର ପରିମଳା ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନେବ। ଦୁଇଟି ଲେଖିଲେ ହେବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁକୁ ପଢ଼ିନିଅ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମାଲୋଚନା ଏହାର କିଛିଟା ପଢ଼ିନିଅ 2 ମାର୍କସରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ମାର୍କସ ପାଇଁ ପଢ଼ିନେବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖିଲି। ପ୍ରତାରକ ଶଶିଶ୍ରେଣୀ 2 ମାର୍କରେ ଆସିପାରେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏହାକୁ ପଢ଼ିନେବ। ଏହାର ନାୟକ ନାୟିକା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିପାରେ।
ଅନଙ୍ଗ ରେଖାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେବ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ବା ପୁରାଣ ସହିତ କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।